पिता व पुत्र एवं पवित्र आत्मा को नाम रे आमेन। ईश्वर स्तुति हेउ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज मार्कंक अनुଯାयी पुण्य सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 38 रु 40 पर्यंत सुनिबा। जहन तांकु कहिले, हे गुरु, आमे एपरि जने व्यक्ति को देखिलु जी आपणक नाम रे भूत तड़ुथिले, आउ आमे ताकू बारण करने को चेष्टा कलु कारण से आमको अनुसरण करू नथिले। यीशु कहिले, ताकू बारण कर नाही, कारण जे केही मो नाम रे अद्भुत कर्म साधन करे से मोर निंदा करि पारिबो नाही। जे आमर विपक्ष नुहे से आमर सपक्ष। प्रिय भाई और भणी माने, आज आम्भमान गोटे सुंदर एवं छोट सुसमाचार दि जाइए। आम्भे माने यही सुसमाचार को अति सुविधारे बुझी पारुछु। जीशु ख्रीष्टंकर शिष्य माने विशेष भाव में जहन से देखि पारुछंती कि जीशु को अनुसरण करि नथिबा लोक माने जीशु को नाम रे भूत तड़ुछंती। तेणु से कहउछंती कोन, आमे देखिलु, आमेर अर्थ शिष्य माने। जीशु को से माने कहउछंती, जहन शिष्य मान को गहन रे शिष्य मान को समेत जहन कथा कहउछंती, हे गुरु आमे देखिलु। अर्थात से माने निहाती शिष्य माने जानि पारिछंती, देखि पारिछंती कि अन्य माने जो माने जीशु को अनुसरण करि नाहंती से माने जीशु को नाम रे भूत तड़ु अछंती। आमे जानिछु एही मार्कंक अनुଯାयी लिखित सुसमाचार रे जीशु ख्रीष्ट निजे शिष्य मानकु से भूत तड़िबार शक्ति से देई अछंती। तेणु करी प्रिय भाई भणी माने आमे जानिछु जीशु ख्रीष्ट निजे शिष्य मानकु अधिकार देइथिले। मार्कंक अनुଯାयी पुण्य सुसमाचार ही आमे देखि पारिबा 6 अध्याय पद संख्या आम्भे माने देखि पारिबा 7 रु आरंभ करी 7 रु आमे देखि पारिबा 13 पद पर्यंत जीशु ख्रीष्ट शिष्य मान को भूत तड़िबार शक्ति देई अछंती, प्रचार करिबार शक्ति देई अछंती, आरोग्य सुस्थ करिबार शक्ति देई अछंती। किंतु से माने एही शक्ति को विनियोग करि नाहंती, एही शक्ति को से माने प्रयोग करि नाहंती। किंतु से माने आज देखुचंती कोन, 9 अध्याय रे जीशु को नाम रे अन्य माने भूत छड़ौछंती। तेणु से माने हुए तो सही पारि नथिबे। जीशु को से माने कंप्लेन करूछंती कि तांको नाम रे अन्य माने भूत छड़ौछंती। किंतु जीशु ख्रीष्ट देखंतु, जीशु ख्रीष्टंकर व्यवहार, जीशु ख्रीष्टंकर आचरण सही लोकमानक प्रति किपरि थिला। जीशु ख्रीष्ट सुंदर भाव रे सेमान को कहउछंती, सेमान को बारण करो नाही, कारण जीशु ख्रीष्ट निजे जानिछंती एवं कहउछंती, जी मो नाम रे कार्य करूछि से केबे हेले मो नाम को निंदा करि पारिबो नाही। जीशु ख्रीष्टंकर एडी विश्वास, केते विश्वास, केते बड़ विश्वास। प्रिय भाई भणी माने आमे एतिकिरु आज शिक्षा पाइबा उचित। आम्भे माने कौन जीशु को ठारू शैतान रो समस्त कार्य को दमन करिवार शक्ति आमे कौन पाई ना। लोकंक अनुଯାयी पुण्य सुसमाचार आमे देखि पारिबा 10 अध्याय रे केते सुंदर भाव रे जीशु ख्रीष्ट निजे आम्मान को कहंती। 10 अध्याय 19 पद रे आमे ताहा देखिबा को पाई थाउ। लेखा अछि, देखो सर्प बिछा तथा शत्रु मानकर समस्त शक्ति को पददलित करिबा अधिकार मु तुम्भ मान को देई अछि, तुम्भर कौनसी अनिष्ट हेबो नाही। हेले एही परि भाव रे आमे ख्रिस्टियन भाई भणी माने आमे भी विचार करिबा उचित, आमे भी जानिबा उचित ईश्वरंकर जीशुंकर एही शक्ति आम समस्त को दिया जाय अछि। आमे खाली एतिकी कहिबा आमे किपरि सेही शक्ति को विनियोग करूछु, आमे किपरि सेही शक्ति को प्रयोग करूछु। जीशु कोठारे विश्वास रखी प्रयोग करूछु ना आम शक्ति रे आमे चेष्टा करूछु।
ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରୁ ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି, ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ତଥାପି ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବିନିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁନଥିଲେ। ତାହାର ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିପରି ତାହା ବିନିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ପୁରାପୁରି ରଖି ନା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରେ ଯଦି ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତାଙ୍କଠାରେ ଯଦି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେତିକିରେ ହିଁ, ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ସେମାନେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ନିହାତି କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏତିକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦୃଢ଼ତା ଆସିବା ଦରକାର ଆମ ମନରେ, ଆମ ଆତ୍ମାରେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କହିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କର ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅନ୍ୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବାରଣ କର ନାହିଁ। ହୁଏତ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହି ସୁସମାଚାର, ସେ ନିହାତି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟବଳୀକୁ ମନେ ପକାଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମାର୍କ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସୁସମାଚାର ଲେଖିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେ ପ୍ରେରିତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀକୁ ମନେ ପକାଇଥିବେ। ପ୍ରେରିତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ପ୍ରେରିତଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଲୋକମାନେ ଭୂତ ବିତାଡ଼ନ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହା ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହିପରି ଭୂତ ବିତାଡ଼ନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ? ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୂତ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକକୁ ତଳୁଥିଲେ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ସାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଭୂତ ବିତାଡ଼ନକାରୀମାନେ କହୁଥିଲେ, ସାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ କହୁଛୁ, ଭୂତ ବାହାରି ଆସ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୂତକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରେରିତ ଗ୍ରନ୍ଥ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରେ କ'ଣ କହିଲେ? ନା କହିଲେ, ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ କହିଲେ, ମୁଁ ସାଉଲଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କିଏ? ହେଲେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଲେ। ହୁଏତ ମାର୍କ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲେ, ହୁଏତ ଏହି ଘଟଣାବଳୀ ସବୁ ମନେ ପକାଇଥିବେ ଏବଂ ଏହିପରି ସମସ୍ୟା ହେଉଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନହେଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲାବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହିପରି ଘଟଣା ସବୁ ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଯୀଶୁ ଶେଷରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବିପକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ସପକ୍ଷ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ କାହାର ସପକ୍ଷରେ ଅଛୁ? ଶୈତାନର ନା ଯୀଶୁଙ୍କର? ଆମେ ଯଦି ଶୈତାନର ସପକ୍ଷ ନହୁଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛୁ। ଆମେ କେବେ ହେଲେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ରହିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ। କାହାରିକୁ କେଉଁ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନାସ୍ତିକ କହୁ। ଏହିପରି ଆମ୍ଭେମାନେ କେବେ ରହିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାଇଡ଼୍, ଯୀଶୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବା। ଯୀଶୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବିପକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ସପକ୍ଷ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସପକ୍ଷ ସହିତ ରହିବା। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପାଇଅଛୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିନାହୁଁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଶୁଣିଛୁ। ଏବେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହିପରି ଶକ୍ତି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ।
आम समस्त को यज्ञ करंतु ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କରି ଏହିପରି ଶକ୍ତି ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବ, ମଣ୍ଡଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ, ତନ୍ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୟ ଯୀଶୁ।